कांचड़ापाड़ा की रहने वाली मुनमुन मलिक और दमदम की बाशिंदा रीना दास पिछले 14 साल से ईस्टर्न रेलवे के यार्ड में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल से उन्हें काम से बिठा दिया गया है, जिसके चलते उनकी जिंदगी बेहद दुश्वार हो गई है। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मजदूरों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की। रीना दास और मुनमुन मलिक के मुताबिक 14 साल पहले जब वो लोग काम पर लगे थे तो उन्हें मिनिमम वेजेज के तौर पर 714 रुपये देना तय हुआ था। ये बात टेंडर में भी लिखा हुआ है, लेकिन ठेकेदार उन्हें रोजाना सिर्फ 440 रुपये ही दे रहा था। उनके यार्ड में लगभग 450 लोग काम करते हैं। उन्होंने जब इस घोटाले के खिलाफ आवाज बुलंद की और मिनिमम वेजेस देने की मांग की तो उन्हें काम से बिठा दिया गया। मुनमुन मलिक के मुताबिक इस पूरे मामले में हमारे मैनेजर का रोल बेहद खतरनाक है, जो 440 रुपये देकर 741 रुपये पर उनके सिग्नेचर करवाना चाहता है। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और जोरदार विरोध किया। तो मैनेजर की मदद के लिए 36 नंबर वार्ड के काउंसिलर सचिन सिंह अपने साथियों को साथ लेकर वहां आ पहुंचे और विरोध कर रहे मजदूरों को धमकी देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर यहां काम करना है तो हमारी बात माननी होगी, वरना काम से हटा दिया जाएगा। मुनमुन का इल्जाम है कि सचिन सिंह की शह पर वहां काम कर रहे कुछ लेबर अपने ही साथियों पर दादागिरी कर रहे हैं। मुनमुन ने बताया कि वह जब सचिन सिंह के दबाव में नहीं आई तो काउंसलर ने बात करने के लिए उसे अपने ऑफिस में बुलाया, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। मुनमुन ने दावा किया कि इस पूरी घटना के बारे में कोलकाता कॉरपोरेशन के एमएमआईसी और आईएनटीटीयूसी नेता स्वपन समद्दार और टीएमसी नेता डोला सेन सब जानते हैं। हम लोगों ने इस मुद्दे पर उनसे कई बार मुलाकात की। हर बार उन्होंने मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मुनमुन मलिक और रीना दास अब इंसाफ और मदद के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से गुहार लगा रही हैं। उनका कहना है कि 2.5 साल से हमें काम से बिठा दिया गया है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। काउंसिलर सचिन सिंह के इस मामले से जुड़ने के चलते उन्हें खतरा भी महसूस हो रहा है। हम लोगों ने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। अब सिर्फ हमें ममता बनर्जी से ही मदद की उम्मीद है। ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं और वो हमारा दुख जरूर समझेंगी। आइए सुनते हैं कि इस मुद्दे पर मुनमुन मलिक और रीना दास का क्या कुछ कहना है। मुनमुन मलिक है। हम रेलवे में 14 साल से कॉन्ट्रैक्टर के लेबर में अंदर में काम करते हैं। अभी हम लोगों को आज 2.5 साल हो गया हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारा जो अंदर में जो कॉन्ट्रैक्टर का जो टेंडर होता है, आज 14 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। इतना दिनों से अभी तक उधर इतना क्या बोले इतना जो गलत हो रहा है कभी भी नहीं हुआ है। जब से सचिन सिंह आया है हम लोगों को बैठा है 2022 साल को हम लोगों को बैठा दिया है कंपनी ने। क्योंकि बैठा दिया है इसलिए क्योंकि हमारा जो कंपनी है हम लोगों को आज 14 साल से काम करने के टाइम में मिनिमम वेजेस के लिए हम लोगों को बोला जा रहा है कि इस साल हो दूसरे साल हो कभी भी आप लोगों का मिनिमम वेजेस मिलेगा। सिंह 36 नंबर वार्ड का काउंसिलर है। वो हमारा रेल के अंदर में उनका कोई काम नहीं है, फिर भी वो लोग आके टेंडर में जो हमारा मैनेजर है कृष्णपद दास, वो लोग बोला है कि आप लोगों को मिनिमम वेजेस नहीं मिलेगा, जो अब दे रहा है उससे आपको काम करना होगा। तो हम लोग सब प्रोटेक्ट किए हैं। तब सचिन सिंह आया है कुछ दल बल लेके उधर, वो बोला है कि हम जो बोल रहे हैं तुमको वही काम करना होगा इस मिनिमम वेजेस में ही। अगर तुम लोग कुछ भी करोगे तो तुम लोगों को हम बैठा देंगे। तो हम लोग बोले कि टेंडर में है मिनिमम वेजेस हम लोगों को मिले, तो हम लोग क्यों नहीं, हमारा हक है टेंडर मिनिमम वेजेस हम लोग चाहे, तो हम लोगों को नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्यों काम करेंगे। প্রচুর লোক আছে কিন্তু 400 500 বা 4000 হোক, রেল তো ছোট্ট না, রেল অনেক বড় জায়গাটা নিয়ে রয়েছে। এবার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি লড়ছি আমার নিজের ন্যায় নীতি, যাতে আমার যে অন্যায় হচ্ছে সেটার উপর আমি প্রতিবাদ করে লড়ছি। আজকে যদি 400-500 জন লোক যদি আমার সাথে না আছে তার জন্য কি আমি আমার লড়াইটাকে থামিয়ে দেবো? আজকে আমি যদি সেই লড়াইতে জিতে যাই বা যে ন্যায় যেটার জন্য লড়ছি সেটা যদি আমি সাকসেস হতে পারি তাহলে সবাই সেই জায়গাটা পাবে। এখানে তো একটা সবাই তো সমান নয়। আজকে আমি আমার পিছনে কেউ নেই, আমাকে কেউ মেরে ফেলবে বা আমাকে রাস্তাঘাটে মেরে ফেলবে, সচিন সিংহ আমাকে
যেহেতু ওনার ওনার হয়ে প্রতিবাদ করছি বলে উনিও আমাকে রাস্তাঘাটে কিছু করতে পারে, তার দায়িত্ব সচিন সিংই থাকবে। কিন্তু আজকে সেই ভয়টা আমার মধ্যে নেই বলে আমি এই যুদ্ধে নেমেছি। হয়তো আমার পিছনে যেসব লেবাররা রয়েছে তাদের কাছে এই ভয়টা আছে বলে তারা আসতে পারছে না, কারণ তাদের হয়তো ভাবছে যে আমি লড়তে যাবো, চাকরি যদি আমার পাশ থেকে চলে যায় তাহলে আমি খাবো কি করে। কিন্তু আমি সেই চিন্তাটা করিনি। আমার বিদ্যা মা থাকার সত্ত্বেও আমি এই যুদ্ধে নেমেছি এই কারণে যে আমার এগ্রিমেন্টে লেখা রয়েছে মিনিমাম ওয়েজেস, তাহলে আমি কেন পাবো না? এটা আমার হাকের জিনিস। সেই হাকের জিনিস আজকে অন্য পার্টি কাউন্সিলর সচিন সিং এসে সেই জায়গাটাকে নষ্ট করে দেবে, সেটা তো আমি মেনে নিতে পারবো না। আজকে তারা যদি নাও আসে তাও আমি আমার এই যুদ্ধ চালিয়ে যাব, শেষ মৃত্যুর দিন অব্দি আমি এই যুদ্ধ চালাবো। তাতে যদি আমার চাকরি থাকলো মিনিমাম ওয়েজেস না পেলাম, আর যদি পেয়ে যাই তাহলে সবাই পাবে। আমি যদি পেয়ে যাই, কেন আমি এই যুদ্ধটা আমার নিজের জন্য লড়ছি। আজকে 400 জন লেবার না আছে, আজকে যদি ইয়ার্ডে গিয়ে যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন যে এখানে যে দুজন ব্যক্তিকে দুটো মহিলাকে বার করে দেওয়া হয়েছে তারা যে সত্যি কথা বলছে তাদের মধ্যে কতটা প্রমাণ আছে, তারা তো মিথ্যা কথা বলতেই পারে, কারণ সচিন সিং এর ভয় সেখানে কাঁপিয়ে রেখে দিয়েছে। এখানে তো এখন তো দুর্নীতির রাজ চলছে, এখন তো গুন্ডার রাজ চলছে। সেখানে যদি এখন কোনো কিছু বলে দেয়, আজকে যদি তোরা যদি কিছু বলিস তাহলে তোদের চাকরিও থাকবে না, রাস্তাঘাটেও চলতে পারবে না। আমরা মেয়ে মানুষ, আমাদের হয়তো কিছু কিছু করতে পারবে না, কিন্তু ছেলেদেরকে তো কোনো ছেলেদেরকে দিয়ে মেরেও দিতে পারবে রাস্তাঘাটে, কারণ এই দুনিয়াটা তো এখন সেরামই চলে যাচ্ছে। যদি আজকে মনুষ্যত্ব বেঁচে থাকতো তাহলে তো আমরা এইভাবে 2.5 বছর ধরে এখানে বসে থাকতাম না, আমরা নিশ্চয়ই একটা ন্যায় না ন্যায় পেতাম। কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাস আছে যে আমি এই পথে যখন নেমেছি, হয় আমি জিতবো, নয় আমি নিজেদের হার আমার জীবনে আমি কোনোদিন চাইনি। কারণ আমি যদি সৎ থাকি, ন্যায় থাকি, তাহলে আমি একদিন এই জিতটা হাসিল করবোই। আর এই জিতটা হাসিল করলে সবার ভালো হবে। কটা মানুষ আছে যে সবার জন্য বাঁচে? সবাই তো নিজের ফ্যামিলির জন্য, নিজের জন্য চিন্তা করে, নিজের প্রাণ বাঁচানোর চিন্তা করে, কিন্তু আমি সেটা চিন্তা করিনি বলেই এই যুদ্ধে নেমেছি। আমার কাছে সমস্ত ডকুমেন্টস আছে, আমি প্রচুর জায়গায় গেছি, প্রচুর জায়গায় ঘুরেছি, সব জায়গায় গিয়ে আমি হার মানিনি। আমি এখনো যেতে পারি, আমাকে যদি এখনো যদি কোনো জায়গায় যেতে হয়, আমি ইভেন আমি ইয়ার্ডে দাঁড়িয়েও সবার সাথে কথা বলতে পারি। এই যে কৃষ্ণপদ দাস যখন বলছিল যে তোমরা মিনিমাম ওয়েজেস এর জন্য লড়ছো দুজন, আরো যে 4-5 জন মিলে, কিন্তু বাকিরা তো কেউ এগিয়ে আসছে না। আমি তখন বলেছিলাম তারা এগিয়ে আসছে না আপনাদের ভয়, আপনারা তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন। আর সবাই তো লড়ার জন্য মানুষ। আজকে যদি নেতাজি গান্ধীজি যদি না লড়তো এই দুনিয়াতে, তাহলে দেশটা স্বাধীন হতো না। এখন আমরা ইংরেজের পরাধীনতাই বসে থাকতাম। কিন্তু তারা তো চিন্তা করেনি যে আমাকে হয়তো মেরে ফেলবে ইংরেজ, কারণ ইংরেজদের পাওয়ার অনেক ছিল সেখানে। এরকমই এখানে এখানে তৃণমূলের পাওয়ারও অনেক আছে, কিন্তু কিছু কিছু মানুষ এতটাই ওই পাওয়ারটাকে মিসবিহেভ করে মানে অসৎ কাজে নিযুক্ত করছে, যার জন্য মানুষের শুধু অসহায় ছাড়া আর কিছুই নয়। আজকে যদি সত্যি কথা বলতে গেলে তারা যদি বেঁচে থাকতো, নেতাজি গান্ধী, তারা কিন্তু লজ্জা পেত যে কেন দেশটাকে স্বাধীন করে গেলাম আজকে এই জিনিসের জন্য। এটা তো ইংরেজের থেকেও অধম, ইংরেজের থেকেও সত্যি অধম। আজকে সেই জায়গা দাঁড়িয়ে তৃণমূল পার্টি কি করছে? তৃণমূল পার্টির দিদি ঠিক জায়গায় আছে, কিন্তু দিদির যেসব আগাছাড়া আছে তারা কিন্তু পুরো জিনিসটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আজকে একটা আলুর মধ্যে যদি একটা পচা আলু থাকে, সব আলু পচে যায়। আজকে এই সচিন সিং সেই পচা আলু, সেই সচিন সিং এর কারণে আজকে সমস্ত তৃণমূল পার্টিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দিদিকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে সম্মান করি বলে আজকে দিদি আবার সেই ফিরে এসেছে পদে, গরিব মানুষদের পাশে রয়েছে। কিন্তু তার সাথে তো যোগাযোগ করার সুযোগ আমরা পাচ্ছি না, কারণ তিনি একটা উচ্চ পদে আছে। কিন্তু তারই তো জিনিস একটা অংশ তো সচিন সিং, 36 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। তিনি আজকে নিজের স্বার্থের জন্য গরিবদের পেটে যেভাবে লাতির পর লাথি মেরে যাচ্ছে। এগ্রিমেন্টে পুরো আমাদের কাছে কপি আছে, মিনিমাম ওয়েজেস কি আছে, কবে ব্যাংকে টাকা ঢুকবে, কিভাবে কি ঢুকবে, পুরো নিজেরা টাকাটা খাবে বলে আজকে কৃষ্ণপদ দাস, এই বাবাই, নলেজ, তারপরে হলো তোমার সুকান্ত, তারপরে এই সচিন সিং, এরা সবাই জিনিসটাকে ভাগ বাটরা করে নিচ্ছে গরিবের পয়সা। গরিবদেরকে 2 পয়সা বাড়িয়ে দিলে ভাবছে হয়তো অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি আর কিছু করবো না। এবার আমরা যেহেতু 2.5 বছর ধরে বসে আছি, আমরা অন্যায়ের পথে যেহেতু চলছি, সেখানে আমাদের বসিয়ে দিয়েছে। আজকে হয়তো আমাদের লেবাররাও ভাবছে যে আমরা যদি এগিয়ে যাই তাহলে আমাদেরকেও বসিয়ে দেবে। সেই জায়গা দাঁড়িয়ে তারা এগিয়ে আসছে না, কিন্তু আমার তাতে কিছু যায় আসে না। তারা যদি নাও এগিয়ে আসে, আমি আমার যুদ্ধ সারা চলে যাব, চালিয়ে যাব। তাতে যদি বারবার আমাকে নেতাদের কাছে যেতে হয়, বা সচিন সিংহ যদি আমাকে যদি কোনোরকম ভাবে ঠেটও দেয়, যা খুশি করুক, আমি কিন্তু আমার এই যুদ্ধ শেষ নিঃশ্বাস অব্দি চালাবো। কারণ আমার মিনিমাম ওয়েজেস না হলে আমি ওখানে জয়েন করবো না। আমার মিনিমাম ওয়েজেস চাই, কারণ এটা আমার নিজস্ব অধিকার, কারণ আমার কাছে প্রুফ আছে। আমি সব জায়গায় চিঠি পাঠিয়েছি, সমস্ত জায়গায় চিঠি পাঠিয়েছি, সমস্ত জায়গায় চিঠি পাঠিয়েছি। সচিন সিং এর আমাকে বারবার পার্টি অফিসে ডেকেছে যে এসে আমার সাথে মিউচুয়াল করো। তাহলে মিউচুয়ালটা আমি তোমার সাথে পার্সোনাল ভাবে কেন করবো? তুমি তো যখন আমাদের টেন্ডার হয়েছিল তখন তুমি 10 জন লেবার, পুরো 400 জন লেবারের সামনে এসে বলেছিলে মিনিমাম ওয়েজেস বাড়বে না। এই যে মিনিমাম ওয়েজেস দেওয়া আছে এর মধ্যেই তোমাদের চালাতে হবে, তোমাদের মিনিমাম ওয়েজেস বলে কিছু হবে না, তোমাদের ব্ল্যাঙ্ক রেজিস্টারে সই করিয়ে নিয়ে তোমাদের চালাতে হবে। আমরা সেটাতে রাজি হইনি। আজকে সে পার্টি অফিসে কেন ডাকছে? সে সবার সামনে ডাকুক, লেবারদের সামনে, আমাদের দুজনকে, যে তোমাদেরকে আমি মিনিমাম ওয়েজেস তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এইভাবে জয়েনটা করো, তোমরা এইসব ঝামেলার মধ্যে যেও না। সেই সাহসটা তো ওনার নেই। সেই সাহসটা ওনার আছে? ওনার মনের মধ্যে আজকে
ভয় আছে, উনি অন্যায় কাজ করছে বলেই আমাদের আলাদাভাবে পার্টি অফিসে ডাকছে। আর ওনার যদি ন্যায় নীতি ঠিক থাকতো তাহলে উনি নিশ্চয়ই রেপিস্টদেরকে কোনোদিনও অফিসে কাজ করতো না। আপনি গিয়ে 8 নম্বর ওয়ার্ডে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে খোঁজ নিন, রাজকমল, পিন্টু হালদার এরা সবাই জয়েন করেছে। তাহলে আজকে একটা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টে দুটো মেয়েকে নিয়ে হ্যাকেল করেছে, তাদেরকে আপনি জয়েন করিয়ে দিলেন। আর আমরা ন্যায় নীতি ভাবে শুধু নিজেদের জন্য না, সবার জন্য চিন্তা করছি এবং নিজের জন্য চিন্তা করছি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমরা বাইরে রয়েছি। আমরা স্বপন সমাজের কাছে কতবার গেছি যে স্যার আমরা কিন্তু এইভাবে আমাদের ডকুমেন্টস দাও। আপনি নিজে ইয়ার্ডে আসছেন, আপনি নিজে ইয়ার্ডে এসে আপনি যখন 15ই আগস্ট হচ্ছে, পতাকা তোলার জন্য আপনি নিজে আসছেন সচিন সিং এর সাথে। আপনি নিজে বলছেন যে এখানে কোনো লেবারদের অন্যায় হবে না, কোনো মেয়ে মানুষদের অত্যাচার হবে না, রাত্রির 1টা-1:30টার সময়ও আমরা সব সময় আছি। দিদির আজকে মমতাদির এই যে তোমার রাজনীতিতে কোনো অন্যায় আমি মেনে নিতে পারবো না, তাহলে আপনি ক্যামেরার সামনে বলছেন মেনে নিতে পারবো না, এই ক্যামেরার পিছনে তো আপনি অনেক কিছু করে ফেলছেন। তাহলে যদি সত্যি ন্যায় নীতি থাকতো তাহলে আমাদের জয়েন্টটা করা, সেটা তো করাচ্ছে না। এমন তো নয় যে আমাদের ফেস আপনি দেখেননি, আমরা বারবার আপনার কাছে গেছি। ইয়ার্ডে এসে যখন আপনি পতাকা তুলছেন তখন আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা আপনাদের সমাধান দিচ্ছি যে কোনো অসুবিধা হলে আমাদেরকে বলবেন। তাহলে আজকে তো আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, আপনি সব জানেন। সচিন সিং এর সাথে যখন আপনি এসেছেন তাহলে সচিন সিং কি করছেন না করছে ইয়ার্ডে আপনি সব জানেন। তাহলে একটা দুর্নীতি ব্যক্তি মানুষকে আপনি কি করে ইয়ার্ডের মধ্যে অ্যালাউ করেন? এটা হলো আমার কথা। 2 নম্বর হলো রেলের বাউন্ডারি কাউন্সিলর কি করবে? এটা তো রেলের আন্ডারে সবকিছু হচ্ছে, রেল কন্ট্রাক্টর নেবে, রেল মিনিমাম ওয়েজেস বাড়াবে, রেল সবকিছু করবে। তাহলে সেখানে তো কোনো দরকার নেই কাউন্সিলরের। তাহলে কাউন্সিলর এখানে এসে যে অত্যাচারটা আমাদের উপরে করছে সেটা তো প্রচুর পরিমাণে অন্যায় হচ্ছে। সেই জায়গায় কে প্রতিবাদ করার জন্য এগিয়ে আসে? আজকে যদি সত্যি প্রতিবাদ করার জন্য যদি 10 জন এগিয়ে আসতো, আজকে যদি 400 জন লেবার, আমাদের যে 400 জন লেবার আছে সেই সমস্ত লেবার যদি একদিন যদি রাজধানী গাড়ি যদি আটকে বলতো আমাদের মিনিমাম ওয়েজের এগ্রিমেন্টে আছে, আমাদের দিতে হবে, নাহলে আমরা কাজ করবো না। ডিআরএম নিজে নিচে নেমে চলে আসতো যে কি ব্যাপার হচ্ছে সেটা আমরা দেখি। আজকে তারা ভয় এগিয়ে আসছে না, কিন্তু আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমি চাইছি আমি এই যুদ্ধে যখন নেমেছি আমি এর শেষ দেখে থাকবো। হয় সচিন সিং আজকে পাওয়ার আছে তাই সে ন্যায় নীতি নিয়ে তো নেই তার কাছে, যদি থাকতো তাহলে আমাদের আজকে এই জায়গায় সাফার করতে হতো না। কিন্তু আজ হোক কাল হোক, একদিন না একদিন তো অন্যায়, তারপরে তোমার অসত্যের তো একদিন পরাজয় আছে। আমি সেই দিনটাই অপেক্ষা করবো, দেখি আমাদেরকে ন্যায় নীতি ভাবে আমি ওখানে জয়েন করতে পারি কি পারি না। কারণ আমি আজও যাচ্ছি, পরবর্তীকালেও কি আমি বারবার প্রত্যেকটা সময় নেতাদের কাছে যেতে থাকবো। যদি কারণ যেহেতু এখানে কাউন্সিলর জড়িত আছে, যদি এটা আজকে রেল করতো তাহলে আজ হয়তো দিল্লি ফিল্লি রেলের কোনো বড় বড় বোর্ডে গিয়ে আমাদের কথা বলতে হতো। যেহেতু এখানে কাউন্সিলর জড়িয়ে আছে, কাউন্সিলর এসে অত্যাচার করছে, যাকে পাচ্ছে তাকে বসিয়ে দিচ্ছে। কতগুলো ছেলেকে যে কদিন বসিয়েছে ওখানে গিয়ে আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন, 1000টা ছেলেকে একটু রংচং হচ্ছে বসিয়ে দিচ্ছে। এই যে বাবাই আছে, নলেশ আছে, আর তারপরে পাঁচু, তারপরে অশোক, এরা কি করছে? সচিন সিং এর থেকে পাওয়ারটা নিয়ে ওখানে আরো বেশি নিজের রংচং ফোলাচ্ছে। এটা তো অন্যায়। কিছু লোক যদি এখন পয়সার ক্ষেত্রে যদি নিজেকে তৈরি করে ফেলে যে আমি অন্যায়টাকে মেনে নিয়ে আমি এখানে একটা অপরাধের একটা ডেরা করে বসবো, তাহলে সেটা তো সম্ভব না। একদিন না একদিন সেই ডেরা ভাঙবে, তখন সচিন সিং কোথায় যাবে? তখন সচিন সিং কাকে পাশে পাবে? আর আজকে আমরা দিদির কাছে বারবার লেটার পাঠিয়েছি, আজকে দিদির সাথে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনোভাবে করতে পারিনি। কারণ তিনি একটা সবসময় একটা উচ্চ পদে রয়েছে, তিনি একটা মানে ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু আমি চাই যে আমি যে এতদিন ধরে আমার সাফার, আমার মা অসুস্থ, আমি যে কিভাবে সংসার চালাচ্ছি আমি নিজে জানি যে আমার কতটা কষ্ট হচ্ছে, আমি কিভাবে সংসারটা চালাচ্ছি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কিন্তু এখন অব্দি লড়াইটা চলে যাচ্ছি, সেই জায়গা দাঁড়িয়ে আমি এখনো লড়াইটা করছি, কিন্তু সেই জায়গা দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের কোনো কিছু তো আমি পাচ্ছি না। কিন্তু আমি চাইছি যে আমার এই বার্তাটা দিদির কাছে পৌঁছাক, যাতে দিদি একটা ন্যায় বিচার করুন। কারণ এখানে সচিন সিং জড়িত আছে, কাউন্সিলর, সেই তাকে এই জায়গাটায় এসে তিনি আলোচনা করুন, করে তাকে সেই পদ থেকে সরিয়ে একটা বিচার করে দিন। যদি সেখানে মনে হয় যে আমাদের কোনো ভুল আছে, আমরা কোনো রকম কিছু ভুল বলছি, তাহলে আমাদেরকেও সেইভাবে শাস্তি দিক। কিন্তু আমি চাই যে একটা ন্যায়ের বিচার হোক, এইটুকুই আমার বলার আছে। রীনা দাস, এই লড়াইয়ে আমিও যুক্ত আছি। আমি চাই এর একটা সুবিচার হোক। দিদি আপনি একটু দেখবেন, আর 36 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে ওখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করে দিন, নাহলে আমরা কেউ বাঁচবো না। আমাদের সবার পেটে এক এক করে লাথি পড়ে যাবে, উনি লাথি মেরে যাবে, উনি আমাদের গরিব মানুষের পয়সা খেয়ে উনি রাজনীতি করে যাবে। আমরা চাই আপনি এর একটা বিচার